Brahmastra, the topmost or ultimate Mane applied Atmatranam just to save himself. Divya Atmaja, the son of Brahmana. Translation: when the son of Brahmana, Asvatthama, saw that his horses were tired, he considered that there was no alternative for protection outside of his being the ultimate weapon, the Brahmastra nuclear weapon. Purport: the ultimate issue only when there is no alternative, the nuclear weapons called Brahmastra is applied. The word Divijatmaja is significant here because Asvatthama, although the son of Dronacharya, was not exactly a qualified Brahmana. The most intelligent man is called Brahmana, and it is not a hereditary title. Asvatthama was also formerly called a Brahmabandhu or a friend of Brahmana. Being a friend of Brahmana does not mean that one is a Brahmana by qualification. A friend or son of a Brahmana, when fully qualified, can be called Brahmana and not otherwise. Since Asvatthama's decision is immature, he is purposefully called herein the son of a Brahmana. So in this verse, Asvatthama taking Brahmastra. இந்த படத்தில் அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏகிறார். So Brahmastra can be applied when there is no alternative weapon. வேறு எந்த ஆயுதத்தையும் பயன்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தலாம். So before that we have to use all weapons. If ultimately for protect ourselves from the death and there is no alternative means, we can use Brahmastra. அனைத்து ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்திய பிறகும் நம்மால் நம்முடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாவிட்டால் வேறு வழி இல்லாத பொழுது பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தலாம். So in this case, Asvatthama horses are tired, he is not able to run, so he decided to use Brahmastra. இங்கே அஸ்வத்தாமனின் குதிரைகள் மிகவும் சோர்வடைந்து களைப்படைந்து விட்டது, அதனால் ஓட முடியவில்லை. இதன் காரணமாக அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்த முடிவெடுத்தான். So there is no alternative for him, so he used this Brahmastra. வேறு எந்த வழியும் இல்லாத காரணத்தினால் அவர் பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினார். But he using not in for dharma purpose, because he is not used for dharma purpose, he is called Brahmabandhu. ஆனால் அவர் தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவர் பயன்படுத்தவில்லை. இதன் காரணமாக அவரை பிரம்மபந்து என்று அழைக்கிறோம். So Brahmabandhu means here specifically mentioned Brahmabandhu because we should not consider him as Brahmana. இங்கே பிரம்மபந்து என்று குறிப்பாக எழுதப்பட்டதன் காரணம் அவர் தன்னை பிராமணர் என்று கருதக்கூடாது என்பதே ஆகும். So ultimately this Mahabharata, everything is arrangement of the Lord, everything is planned by the Lord, then still the Asvatthama should not say that this is also plan of the Lord. மகாபாரதம், இந்த யுத்தம் அனைத்தும் பகவானின் திட்டம்தான். இருப்பினும் அஸ்வத்தாமன் தான் செய்த செயலும் பகவானின் திட்டம்தான் என்று கூற முடியாது. That is similar story in the case of Parikshit Maharaj. The plan of curse by Shringi is plan of the Lord. And then we should not say there is no offense in Shringi. அதே போன்று இன்னொரு சம்பவத்தில் பரிஷித் மகாராஜர் விஷயத்தில் ஸ்ருங்கி பகவானின் திட்டப்படி பரிஷித் மகாராஜருக்கு சாபம் அளித்தார். எனவே ஸ்ருங்கியின் பேரில் அபராதம் இல்லை என்று கூற முடியாது. Then still Lord is merciful because Parikshit want to hear this Bhagavatam, he has to do some arrangement, so he uses small pies.
if you did any small boys doing aparad means it can be easily rectified. That's why instead of using big man to curse, he uses small boy. சிறுவர்கள் ஏதேனும் அபராதம் செய்தால் அதை எளிதாக திருத்தி விடலாம். இதன் காரணமாகத்தான் பரிஜித் மகாராஜர் பாகவத்தை கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த ஸ்ருங்கி என்ற சிறுவன் மூலமாக பரிஜித் மகாராஜருக்கு சாபம் வழங்கப்படுமாறு பகவான் ஏற்பாடு செய்தார். Then another question will come, why he uses Brahmana boy instead of other caste boy? Why Brahmana boy? இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழலாம், அவர் ஏன் பிராமண சிறுவனை இதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும், வேறு ஜாதி சார்ந்த சிறுவர்களை பயன்படுத்தி இருக்கலாமே என்ற ஒரு வினா நம் மனதில் எழலாம். And the answer Prabhupada giving in his purport that those were Brahmanas, they were in the previous life inimical towards Lord. Still, out of mercy of Lord, he given birth in the Brahmana family, but instead of taking advantage of that Brahmana culture, and they misuse, and that's why they become pride. இதற்கான விடையை பொருளுரையில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். பிராமணர்களாக இருந்தவர்கள் முந்தைய பிறவியில் பகவானுக்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள். இருப்பினும் கருணை காரணமாக அவர்களுக்கு பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பை பகவான் வழங்கினார். இவ்விதமாக பகவானின் கருணை காரணமாக அந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்தாலும் அகங்காரம் கொண்டு இவர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சலுகையை தவறாக பயன்படுத்தினார்கள். That's why he uses that Brahmana society to be the cause of this degradation. இதனால் தான் இந்த சீரழிவிற்கான காரணம் பிராமண சமுதாயம் என்றவாறு இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Prabhupada given purport in he given lecture in Vrindavan to this particular verse. இந்த குறிப்பிட்ட பதத்திற்கு பிரபுபாதர் விருந்தாவனத்தில் உபன்யாசம் வழங்கியுள்ளார். He explaining first about Brahmabandhu is not Brahmana. Then he telling, see in the cross level itself we have these weapons like Brahmastra, and above that mental level weapons, above that intelligent weapons, above that spiritual. So by chanting Hare Krishna mantra we get how much effect better than these things. இவ்விதமாக தகுதி இல்லாமல் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தால் அவர் பிரம்மபந்து என்று அழைக்கப்படுகிறார். பொருளுரையில் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், ஸ்தூல நிலையிலேயே நமக்கு இந்த பிரம்மாஸ்திரம் போன்ற ஒரு ஆயுதங்கள், சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்கள் கிடைக்கிறது. எனவே இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை தாண்டி மனம் உள்ளது, அதை தாண்டி புத்தி உள்ளது, அதை தாண்டி ஆத்மா உள்ளது, அதை தாண்டி பகவான் மேல் கொண்டிருக்கும் பக்தி உள்ளது. எனவே அதன் மூலமாக கிடைக்கும் சக்தி எத்தனை மகத்தானதாக இருக்கும் என்று பிரபுபாதர் இந்த பதத்தில் விளக்கியுள்ளார். So this Asvatthama is not only committed sin, it also aparad. அஸ்வத்தாமன் இங்கே செய்த செயல் பாவம் மட்டும் இல்லை, அது அபராதமும் ஆகும். So generally sin means what? Sin means unnecessary violence. பொதுவாக தேவையில்லாமல் வன்முறையை பயன்படுத்துவது பாவமாக கருதப்படுகிறது. Unnecessary violence to the living entities. உயிர்வாளிகளிடம் தேவையில்லாமல் வன்முறையை பயன்படுத்துவது. For example, we are hungry, we are eating. This is not sin. But we are not hungry, we are eating. This is sinful. உதாரணத்திற்கு பசிக்கிறது, உணவை உட்கொள்கிறோம், இது பாவம் இல்லை. ஆனால் பசி இல்லாமல் உணவை உட்கொள்வது பாவமாக கருதப்படுகிறது. When we are hungry, when we eat animal or plant, we are hungry, there is no plant, only animal is there. That time you are using animal for your hungry survival. That time that is not sin. பசி எடுக்கும் பொழுது நாம் உணவாக தாவரத்தை உட்கொள்ளலாம் அல்லது மிருகத்தை உட்கொள்ளலாம். நமக்கு பசிக்கும் பொழுது உண்ண தாவரமே இல்லை, வேறு வழியே இல்லை என்ற பொழுது நாம் ஒரு மிருகத்தை கொன்று அதை நாம் உட்கொள்ளலாம். அதில் பாவம் எதுவும் இல்லை. At the same time, we are not hungry, but we are killing the plant and we are eating. This is sin. அதே சமயத்தில் நாம்
பசி இல்லாத பொழுது ஒரு உயிரை கொன்று அதை நாம் உட்கொண்டால் அது பாவமாக கருதப்படுகிறது. And this sin is mentioned in the Shastras and all the other literature, other books like Quran, Bible, they are also mentioned. But that given and Vedic scripture, sin is little bit different. சாஸ்திரங்கள், புராணங்கள், விவிலியம் போன்ற புத்தகங்களில் கூட இந்த பாவத்தை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வேத சாஸ்திரத்தில் சற்று வித்தியாசமாக அந்த விளக்கம் தரப்படுகிறது. And these all sins are relative. One sin for one person is sinful, but other person that is not sinful. Relative, absolute. This is not absolute. இந்த பாவங்கள் பூர்ணமானது இல்லை, அது சார்புடையது. ஒரு நபருக்கு பாவமாக இருப்பது மற்றொரு நபருக்கு பாவமாக இருப்பதில்லை. And other than this, animal or plant giving violence towards human being is sinful, more sinful. தாவரம், மிருகங்கள் இவை அனைத்தையும் தாண்டி மனிதனுக்கு எதிராக வன்முறையை பயன்படுத்துவது இன்னும் அதிகமான பாவத்தை ஒருவர் மேல் சுமத்துகிறது. But we can do violence to the human being in war. We are killing in the war so many people, but that is not violence. ஆனால் போரில் நாம் வன்முறையை பயன்படுத்தலாம், நாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக எதிரிகளை கொல்லலாம். அது பாவம் இல்லை, வன்முறை என்று கருத முடியாது. So we cannot absolutely say killing human being is sinful. But because in the war also we are killing, that is not sinful. So like we have variation and some rules are fixed. மனிதர்கள் கொல்வது பாவம் என்று நாம் ஒரு பூரணத்தரத்தில் கூற முடியாது. ஏனென்றால் போரில் நாம் மனிதர்களை கொலை செய்கிறோம், அது பாவமாக கருதப்படுவதில்லை. ஆனால் அந்த விதிகள் நிலையானது, அதை ஓரளவிற்கு தர்மத்தின் அடிப்படையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். And fixed rules like if somebody killing somebody firing that house, that time we can attack. And somebody kidnapping others man wife, we can kill. And somebody torturing small children, we can attack. So like these 7 kinds of absolute dharmas are there. 7 விதமான பூர்ண தர்மங்கள் இருக்கிறது. அதாவது வன்முறையை நாம் எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்ற அந்த பூர்ண தர்மத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவரின் மனைவியை ஒருவர் கடத்தி சென்றால் அப்பொழுது வன்முறையை பயன்படுத்தி அந்த கடத்தி சென்ற நபரை கொள்ளலாம். குழந்தைகளுக்கு எதிராக ஒருவர் வன்முறை செய்யும் பொழுது அந்த நபரை கொள்ளலாம். நம்முடைய வீட்டிற்கு யாரேனும் தீ வைத்தால் அந்த நபரை கொள்ளலாம். இவ்விதமாக 7 விதமான பாவங்கள் மற்றும் தீய காரியங்கள் செய்து நபரை கொள்ளலாம். அதில் எந்த பாவமும் இல்லை, எந்த தவறும் இல்லை என்று சாஸ்திரம் நமக்கு குறிப்பிட்டுள்ளது. And apart from this impious, and we are taking vow when we take initiation, you chant Sandhya Vandanam 3 times a day. If we are not doing means this is also sinful. இந்த பாவ காரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் நாம் தீட்சை பெறும் பொழுது சில உறுதிமொழிகளை மேற்கொள்கிறோம். 3 முறை சந்தியாவதனம் செய்வோம் மற்றும் சில விதிகளை கடைபிடிப்போம் என்று. எனவே நாம் அவ்விதமாக உறுதிமொழியேற்று அந்த விதிகளை கடைபிடிக்காவிட்டாலும் அதுவும் பாவமாக கருதப்படுகிறது. So the intelligent person, they will send their children to the Gurukul. In the olden days, they send the small children to the Gurukul. They learn the what is sinful, what is not sinful. By that, they will avoid sinful life and they get good karma. அந்த காலகட்டத்தில் புத்தி கூர்மையுடைய பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை குருகுலத்திற்கு அனுப்புவார்கள். அங்கே குருகுலத்தில் குழந்தைகள் பாவம் என்றால் என்ன, பாவம் இல்லாமல் செய்யும் காரியம் என்றால் என்ன, புண்ணிய காரியம் என்றால் என்ன போன்ற அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்வார்கள். இவ்விதமாக அந்த குழந்தைகள் சிறு வயதிலேயே அதை கற்றுக்கொண்டு வளர்ந்த பிறகு தர்மத்தை கடைபிடித்து பாவத்தில் ஈடுபடாமல் சிறப்பாக வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள். So this sinful means what? We are giving pain to the others. So we are getting as a result, we are suffering. And pious activity means we are doing some help, doing good activities to others, we are happy. பாவ காரியம் என்றால் என்ன? பிறருக்கு தீங்கு இழைக்கும் செயல்களை நாம் செய்கிறோம். இதன் விளைவாக நாமும் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். புண்ணிய காரியம் என்றால் என்ன? பிறரை மகிழ்விக்கும் நோக்கத்தோடு நல்ல செயல்களை நாம் செய்கிறோம். இதன் காரணமாக அதன் விளைவாக நாமும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறோம். So if you want to destroy your sinful karma means you have to experience that pain, then only
that sinful karma will go. Unless you are not experiencing that pain, this karma will not go. நம்முடைய பாவ கர்ம வினையை நாம் முற்றிலுமாக அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் நாம் வலியை அனுபவிக்க வேண்டும். நாம் வலியை அனுபவித்தால் மட்டுமே நம்முடைய பாவ கர்ம வினையிலிருந்து நம்மால் விடுபட முடியும். அவ்விதமாக வலி அனுபவிக்காத வரையில் அந்த பாவ கர்ம வினை நம்மை விட்டு நீங்காது. And that equal pain we have to take. If we give this 100%, 70% pain to others means 70% we have to experience. Then only that karma will go. நாம் செய்த பாவத்திற்கு சமமான ஒரு வலியை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு 70% நாம் ஒரு நபருக்கு துன்பம் அளித்து அவரை துன்புறுத்தி அவருக்கு வலியை வழங்கினோம் என்றால் நாமும் அதே 70% வலியை அனுபவிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த பாவத்திலிருந்து நாம் விடுபட முடியும். அதுவரை நம்மால் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட முடியாது. But we are doing activities, that activities result we will get in the next life, or after many times later we will get. நாம் செய்யும் செயல்களுக்கான விளைவை நாம் அடுத்த பிறவியில் பெறலாம், அல்லது 5-10 பிறவிகளுக்கு பின்னால் பெறலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக அதற்கான விளைவை நாம் சந்தித்தே தீர வேண்டும். So for that we have to take body. When we getting next life body, we again committing some activities, then again karma creating like this. This is called cycle. This is wheel of karma. எனவே இந்த பிறவியில் செய்த பாவத்தின் விளைவுகளை அனுபவிக்க நாம் அடுத்த ஒரு சரீரத்தை ஏற்க வேண்டும். அதன் பிறகு அந்த சரீரத்தில் நாம் பல செயல்கள் செய்வோம். அதன் விடைகளை எதிர்கொள்ள மீண்டும் புதிய சரீரத்தை ஏற்க வேண்டும். எனவே இவ்விதமாக இது தொடர்ந்து சுழற்சி முறையில் நடந்து கொண்டே இருக்கும் காரணத்தினால் இது கர்ம சுழற்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So this karma may be impious karma may be accidental or knowingly. இந்த பாவ கர்ம வினையை ஒருவர் தற்செயலாக செய்யலாம் அல்லது தெரிந்தே அதில் ஈடுபடலாம். Suppose we are cleaning this floor, we are killing some bugs, and we are firing, we are killing. This is also sin, but accidental sin. நாம் இப்பொழுது இந்த தரையை துடைக்கும் பொழுது பல கிருமிகளை கொல்லலாம், அதனால் வன்முறையில் ஈடுபடுவதாக கூறப்படலாம். அதே போல் நெருப்பை மூட்டும் பொழுது அதில் பல உயிர்வாளிகள் சாகலாம். இதுவும் பாவம்தான், ஆனால் இது தற்செயலாக ஒருவர் ஈடுபடும் பாவ காரியங்களாகும். For that we will get accident and scratch in the hand, and like this small incident will happen. இது போன்ற பாவத்தின் விளைவாக நம்முடைய கையில் ஏதேனும் சிறிய காயம் அல்லது ஏதேனும் விபத்தை நாம் சந்திப்பது போன்ற சிறிய விளைவுகளை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். And that big knowingly doing means you will suffer more. அதே போல் தெரிந்தே இது போன்ற பாவ காரியங்களில் நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் நாம் இன்னும் அதிகமான துன்பத்திற்கு உட்பட வேண்டி இருக்கும். And bias activities, if you do means knowingly, intentionally or unintentional. Unintentional also will give good result, but intentionally doing means you will get wealthy, fame, name, beauty, everything you will get. புண்ணிய காரியங்கள் அதில் நாம் தற்செயலாக ஈடுபடலாம் அல்லது தெரிந்தே ஈடுபடலாம். தற்செயலாக ஈடுபட்டாலும் அதற்கு உண்டான பலனை நாம் கண்டிப்பாக பெறுவோம். அல்லது தெரிந்தே அதை முழுவதுமாக உணர்ந்து ஈடுபட்டால் அதன் விளைவாக பெயர், புகழ், செல்வம் போன்ற அனைத்தையும் நாம் பெறுவோம். This all with the body we are getting happiness and distress due to this body. It is in bodily platform, but most of the people they want to be happy here. So by following this thermic level they can get good body, they can be happy here. இது இன்பம் துன்பம் அனைத்தும் உடல் என்ற தளத்தில் தான் அமைகிறது. ஆனால் இந்த உலகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் இதே உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். இந்த பௌதிக உடலை கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் இந்த நல்ல கர்மவினை செயல்களை ஈடுபட வேண்டும் என்று அவர்கள் மனதில் ஆசைப்படுகிறார்கள். But devotee, they are not more concerned about this body, and they think that ultimately this body no more happy. So they think about Atma, spiritual. They think about spirituality. ஆனால் பக்தர்கள் தாங்கள் இந்த உடல் அல்ல என்பதை நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த உடல் தற்காலிகமானது, இதில் எந்த மகிழ்ச்சியும் இல்லை என்பதை நன்கு உணர்ந்திருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக தாங்கள் உடலை ஆத்மா என்பதை புரிந்திருக்கிறார்கள். எனவே ஆன்மீகமான பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ளவே
பக்தர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். So in the yesterday class, Prabhupada explaining, in this world, if you do good also, bad also, both are bad only. Like this he is explaining. நேற்றைய பிரபுபாதர் உபன்யாசத்தில் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், இந்த உலகத்தில் நீங்கள் நல்ல செயல்கள் செய்தாலும் தீய செயல்கள் செய்தாலும் இரண்டுமே தீயதுதான் என்று குறிப்பிடுகிறார். He is saying this Chaitanya Mahaprabhu movement is Vairagya Vidya, means detachment education, not attachment education. அவர் கூறுகிறார், இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கம் வைராக்கிய வித்யா, அதாவது பற்றின்மையை பற்றி வழங்கப்படும் கல்வி முறையாகும், பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக வழங்கப்படும் கல்வி முறை அல்ல என்று குறிப்பிடுகிறார். So devotees also not more concerned about this material world. Still, because we are in this material world, we are depending on this body, we are also, we have to follow what is sin, what is not sin. பக்தர்கள் பெரிதாக பௌதிக உலகத்தை பற்றி பொருட்படுத்துவதில்லை. இருப்பினும் அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்து கொண்டு பௌதிக சரீரத்தை கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர்களும் இந்த பாவம் புண்ணியம் பாவம் இல்லாத செயல் போன்றவற்றை புரிந்து கொண்டு அதை கடைபிடிக்குமாறு எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். So this pious activity means so many pious activities is given in the Artha Shastras, but for devotees Chaitanya Charitamrita is mentioned to be truthful, honest, pure, austerity, 4 pillars, austerity and clean. இந்த புண்ணிய காரியங்களை பற்றி கர்மசாஸ்திரங்களில் பலவிதமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான விஷயங்கள் உண்மை, தூய்மை, கருணை மற்றும் நேர்மை, இது போன்ற விஷயத்தை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கத்தில் சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக பக்தர்களுக்கு. So devotee also should be clean. If you want to become clean, you should not do any illicit sex-like activities. பக்தர்களும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தகாத உடலுறவு போன்ற செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடக்கூடாது. Devotee want to follow tapasya means he should not do any intoxication. பக்தர்கள் தவத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளக்கூடாது. Devotee should be truthful means he has to follow, should not kill animals. பக்தர்கள் கருணையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் மிருகவதையில் ஈடுபடக்கூடாது. And one more, so like this we have that 4 sinful activities we have to avoid. பக்தர்கள் உண்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. இது போன்று இந்த 4 விதமான பாவ செயல்களில் ஈடுபடுவதை பக்தர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். So devotee should be merciful to others. If you merciful, when it will come, you should avoid killing animals, meat eating. பக்தர்கள் பிறர் மேல் கருணை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். அது எப்படி அந்த பக்தர்களுக்கு வரும்? அவர்கள் மாமிசம் உண்பதை மிருகவதை செய்து மாமிசம் உண்பதை தவிர்த்தால் அந்த கருணை அவர்கள் அந்த மிருகத்திற்கு வழங்கலாம். So devotee also has to follow these 4 pillars. Follow means they equal to following all the rules. இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பக்தர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டும். இந்த விதிகளை கடைபிடித்தாலே போதும், அனைத்து விதிகளையும் கடைபிடித்த அதே பலனை அவர்கள் பெறுவார்கள். But there is very little indication to follow these things even in the scripture, like in the nectar of devotion Rupa Goswami given no mention of you should not kill any animals, you should not, no indication, but he given only the 19th angas, he should not give any harm to other living entities. ஆனால் சாஸ்திரத்தில் இதை பற்றி குறைவாகத்தான் அங்கும் இங்குமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பக்தி ரசாம சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி இந்த மாமிசம் உட்கொள்ளக்கூடாது என்பதை பெரிதாக வலியுறுத்தவில்லை. ஆனால் பக்தியின் 19 அங்கங்களில் அவர் மற்ற உயிர்வாளிகளை துன்புறுத்தக்கூடாது என்று மறைமுகமாக பக்தி ரசாம சிந்துவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். In Chaitanya Charitamrita we nowhere find you should not do illicit sex, you should not do gambling, you should not meat eat, you should not do gambling. This is not mentioned. Only you have to chant here, remember the Lord. These things only mentioned.
சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்தில் நாம் பகவானின் நாமத்தை ஜெபிக்க வேண்டும், பகவானை பற்றி சிரவணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி மட்டும்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எந்த இடத்திலும் தகாத உடலுறவு கொள்ளக்கூடாது, மாமிசம் உட்கொள்ளக்கூடாது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளக்கூடாது போன்ற இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பற்றி எங்கும் அந்த சைத்தன்ய சரித்தாமிரத காப்பியத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை. But in ninth Angasa Bhakti, he mentioned you should not give unnecessary suffering to other living entities. This includes everything. ஆனால் பக்தியின் 9வது அங்கமாக அவர் குறிப்பிடுகிறார், தேவையில்லாமல் மற்ற உயிர்வாளிகளை துன்புறுத்தக்கூடாது என்று. எனவே இந்த ஒரு வரியில் மற்ற அனைத்து அர்த்தங்களும் அடங்கும். And also Chaitanya in Sistasam, Chaitanya Mahaprabhu given give respect to all living entities, should not expect respect from others. So these two only we have, other no anywhere mentioned. ஸ்ரீசாஷ்டகத்தில் மகாபிரபு குறிப்பிட்டுள்ளார், அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் மரியாதையை செலுத்த வேண்டும், ஆனால் அவர்கள் நமக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது என்று. எனவே இந்த 2 விதிகள், இந்த 2 இடங்கள் மட்டும்தான் அவர் இது போன்று குறிப்பிட்டுள்ளார். வேறு எங்கும் அவர் இது போன்று குறிப்பிடுவதை நம்மால் கண்டறிய முடியவில்லை. The reason is we not much bother about the sinful activities than aparad. இதற்கான காரணம் நாம் பெரிதாக கருத்தில் கொள்வது அபராதங்கள் தான். பாவக்காரியங்களை நாம் பெரிதாக கருத்தில் கொள்வதில்லை. When we do bhakti in the beginning itself, it glaze happening happen, so it automatically will go. பக்தியில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது தொடக்கத்திலேயே கிளேஷாக்னி என்ற நிலையை நாம் அடைவோம். எனவே நம்முடைய பாவத்தின் விளைவுகள் தன்னிச்சையாக அதில் நீங்கிவிடும். So here aparad only important, that sinful towards devotees, devotional service only important. இங்கே நாம் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது அபராதம், பக்தர்களுக்கு எதிரான அபராதம் மற்றும் பக்தி சேவையில் தங்கு தடை இல்லாமல் ஈடுபடுவது. இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. And seva aparada is also no problem, but nama aparada is more offensive. சேவா அபராதம் கூட அதிகமான தாக்கத்திற்கு ஒருவரை உட்படுத்தாது, ஆனால் நாம அபராதம் மிகவும் கொடுமையானது, அது இன்னும் அதிகமான தாக்கத்திற்கு ஒருவரை உட்படுத்தும். You seeing the TT with the shoes or socks, shoe, and you are talking loudly in front of the TTs. These are all seva aparad. விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் நாம் காலணி அணிந்து கொண்டு நிற்பது, விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் வேறொரு நபரோடு கதை பேசுவது அல்லது ஏதேனும் பௌதிக பேச்சில் ஈடுபடுவது, இவை அனைத்தும் சேவா அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So this aparad, if you do these sinful activities, it give pain to our body only. You suffer, body only suffer. But if we commit this seva aparad or aparad, it destroy jiva's faith on Lord. பொதுவாக நாம் செய்யும் பாவ காரியத்தின் விளைவாக நம்முடைய உடல் தான் அதிகமாக துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படும். ஆனால் இது போன்ற அபராதத்தை, சேவா அபராதம் போன்ற அபராதத்தை செய்வோம் என்றால் அது நம்முடைய பக்தியை முழுமையாக அழித்துவிடும். பகவானின் மேல் நாம் கண்டிருக்கும் பக்தியை முழுமையாக அழித்துவிடும். We hear from the devotees, they praying, even you put me in the hell or any hellish condition, I don't bother if I continue my bhakti. That means we will suffer. If we do some sinful activities, we go to hell. But devotee don't bother hell also if I continue my devotional service. நாம் பிறர் கூறி கேட்டிருக்கிறோம், பக்தர்கள், சிறந்த பக்தர்கள், நான் நரகத்திற்கு சென்றாலும் பரவாயில்லை, அங்கும் நான் பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடிந்தால் அதை நாம் மகிழ்ச்சியாக செய்வேன் என்று. எனவே பாவங்கள் செய்தால் பக்தர்கள் கூட நரகத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அங்கும் கூட நாம் பக்தியில் மகிழ்ச்சியாக ஈடுபட முடியும் என்பதை நம்முடைய நமக்கு முன்னாடியாக இருந்த பல பக்தர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். So offense is more important and nama aparad, especially Vaishnava aparad is more important. We should avoid. அபராதத்தை நாம் முழுமையாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியமானது. குறிப்பாக நாம அபராதம், வைஷ்ணவ அபராதம், இந்த 2 அபராதங்களையும் நாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். அதில் முழு கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். So when we cultivate our bhakti, we see planting the seed in our heart, it is growing and pierces that universe and it reaches the Krishna's lotus feet, then it gives the fruits.
நாம் பக்தி என்ற விதையை நம்முடைய மனதில் விதைத்துவிட்டு அதற்கு நீரூற்றும் வகையில் நாம் பக்தி காரியங்கள் ஈடுபடும் பொழுது அந்த விதை செடியாக முளைத்து படிப்படியாக வளர்ந்து அது ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதத்தை அடைந்து அந்த செடியானது முழுமையான வளர்ச்சியடைந்த நிலையை பெறுகிறது. அந்த நிலைக்கு பிறகு அதனுடைய பழங்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம். So after getting fruits, we can enjoy, we can taste the fruits. But in the beginning, that plant is very delicate. So we have to should not pour more water and less water. We should remove all weeds and we use fertilizer. Then only and we avoid from this mad elephant. So we have some we have to protect. எனவே அந்த பக்தி என்ற செடி முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த பிறகுதான் அதன் பழங்களை, அதாவது நல்ல விளைவுகளை நாம் அனுபவிக்க முடியும். அது முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். எப்படி ஒரு செடியை வளர்க்கும் பொழுது அந்த செடிக்கு சரியான நேரத்தில் நீர் ஊற்ற வேண்டுமோ, சரியான அளவில் உரத்தை வழங்க வேண்டுமோ, அதன் களைகளை சரியான நேரத்தில் நீக்க வேண்டுமோ, அதே போல் மிருகங்கள் அந்த செடியை தாக்காமல் இருக்க அதற்கு வேலி போட்டு பாதுகாக்க வேண்டுமோ, அதே போல் இந்த பக்தி என்ற செடியில் வரும் களைகள் போன்றவற்றை நீக்கிவிட்டு, குறிப்பாக இந்த மத யானை அபராதம் என்று குறிப்பிடப்படும் பக்தர்களுக்கு எதிரான அபராதத்தை தவிர்த்து நாம் ஆரம்ப நிலையில் பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த பக்தி என்ற செடியில் சிறியடியானது சிறப்பாக வளர அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். இதில் நாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். So in that we are using water and so many things we are doing. But this is also no problem. But the mad elephant coming means if it will destroy whole plant. பொதுவாக செடியை வளர்க்கும் பொழுது அதற்கு சரியான நேரத்தில் நாம் உரத்தை வழங்குகிறோம், சரியான அளவில் தினசரி நீரூற்றுகிறோம். இதில் நமக்கு நல்ல விளைவுகள் தான் கிடைக்கும், எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆனால் திடீரென்று ஒரு பித்து பிடித்த மத யானை வந்தால் அது ஒரு க்ஷணத்தில் அந்த செடியை பிடுங்கி அந்த செடியை பாழாக்கிவிடும். We seeing that incident, especially male elephant, it will come, but it will not eat also that plant. The plant, fruit, so many things will be, it will not eat, but unnecessarily it will destroy. நாம் பார்த்திருக்கிறோம், ஆண் யானை இது திடீரென்று வரும், செடியை உட்கொள்ளாது, ஆனால் தேவையில்லாமல் அந்த மரத்தை பிடுங்கி அந்த மரத்தை நாசமாக்கிவிடும். So as a result, we lose enthusiasm to chant Hare Krishna mantra, and we will think this is secondary, and like this it will slowly come low. இதன் காரணமாக நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் இருக்கும் ருச்சியை படிப்படியாக இழந்து விடுவோம். இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை செய்வது இரண்டாம் பட்ச செயல் என்று நாம் கருதுவோம். இவ்விதமாக பக்தியில் இருக்கும் உற்சாகத்தை நாம் படிப்படியாக இழந்து கொண்டே வருவோம். So and one day it disappear also. ஒரு நாள் அது முற்றிலுமாக நம்மிடமிருந்து மறைந்துவிடும். குறிப்பாக அந்த உற்சாகத்தை நாம் முழுமையாக இழந்து விடுவோம். So when we do aparad, we are not only loses our bhakti, and also this body also will suffer, because that Vaishnava is a living entity, human being. We are giving unnecessary suffering means to that human being, means devotee human being, means this also comes under sinful act, normal sinful act. As a result, this body also will suffer. வைஷ்ணவர்களுக்கு எதிரான அபராதத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம் பக்தியை முதல் இழந்து விடுவோம். ஆனால் அதோடு அந்த விளைவுகள் நிற்காது. பிற உயிர்வாளிகளுக்கு நாம் துன்பம் அளிக்கிறோமே, குறிப்பாக வைஷ்ணவர்களுக்கு நாம் துன்பம் அளிக்கிறோமே, இதன் காரணமாக நம்முடைய உடலும் பெரும் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படும். And that's why we should be careful about this Vaishnava aparad. இதன் காரணமாகத்தான் வைஷ்ணவ அபராதத்தில் நாம் ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதில் நாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். By chanting this, following bhakti process, all these past karmas, present karmas and future karmas, and all will destroyed if we follow correctly. நாம் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டு பக்தி வழிமுறையை சரியாக பின்பற்றினோம் என்றால் நம்முடைய முந்தைய கர்மவினை, தற்காலத்தில் நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு உண்டான கர்மவினை, இனி வருங்காலத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு உண்டான கர்மவினை அனைத்தும் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். ஆனால் நாம் இந்த பக்தி வழிமுறையை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். So all the karmas, future karmas, past karmas destroyed. Even after taking up bhakti,
if you commit sinful activities, that also take care by the bhakti. நம்முடைய கடந்த கால, நிகழ்கால, எதிர்கால கர்ம வினைகள் அனைத்துமே நாம் செய்யும் பக்தி வழிமுறையின் மூலமாக முற்றிலுமாக அழிக்கப்படும். அதே போல் பக்தி வழிமுறையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம் சில பாவகாரியத்தில் ஈடுபட்டால் கூட அந்த பாவகாரியத்திற்கு உண்டான விளைவை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அந்த பக்தியை தீர்மானிக்கும். அதுவே நம்மை அந்த விளைவுகளிலிருந்து காப்பாற்றும். Generally, if you do some sinful activities, you have to do atonement. But after taking up the bhakti process, if you do some sinful activities, no need to do atonement. பொதுவாக நாம் பாவகாரியத்தில் ஈடுபட்டால் அதிலிருந்து அதன் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நாம் பரிகாரம் பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும். ஆனால் பக்தி வழிமுறையை நாம் பின்பற்றினோம் என்றால் தனிப்பட்ட முறையில் நாம் செய்யும் பாவங்களுக்கு எந்த விதமான பரிகார பிராயச்சித்த முயற்சிகளும் நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. Bhakti itself will take care, but the sinful life, if you continue, if you are intensely doing, means it becomes seventh aparad. பக்தியே நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து விடும். ஆனால் அந்த பாவத்தை தொடர்ந்து நாம் ஈடுபட்டு பாவகரமான வாழ்க்கையில் நாம் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தோம் என்றால் அது புனிதநாமத்திற்கு எதிரான 7வது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So I am doing these sinful activities anyway by chanting Hare Krishna mantra, by following devotional service. I can remove in this mentality. If you do, then it becomes seventh aparad. நான் இந்த குறிப்பிட்ட பாவக்காரியத்தை செய்கிறேன், ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டு இந்த பாவத்திற்கு உண்டான விளைவிலிருந்து நான் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு நாம் பாவகாரியத்தில் ஈடுபட்டோம் என்றால் அது புனித நாமத்திற்கு எதிரான 7வது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So for this seventh aparad, no atonement, any atonement will work. No prayachita will solve this problem. இந்த 7வது அபராதத்தை சரி செய்ய எந்த விதமான பரிகாரம் பிராயச்சித்த முறைகளும் நமக்கு எந்த வகையிலும் உதவாது. நாம் எந்த பரிகார பிராயச்சித்த காரியங்கள் ஈடுபட்டாலும் இந்த 7வது அபராதத்தில் நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் அதன் விளைவுகளிலிருந்து நம்மால் எப்படியும் தப்பிக்க முடியாது. So we have to go to that particular devotee and we have to ask apology. நம்மால் செய்ய முடிந்ததெல்லாம் அந்த குறிப்பிட்ட நாம் எந்த பக்தருக்கு அபராதம் இழைத்தோமோ அந்த பக்தரை அணுகி அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்பது. And if we continue and asking apology and continue our process, bhakti means slowly we can get out from this offense. இது போன்ற அந்த பக்தரை அணுகி நாம் எந்த பக்தருக்கு அபராதம் அழைத்தோமோ அவரை அணுகி மன்னிப்பு கேட்டு அதன் பிறகு தொடர்ந்து நாம் பக்தியில் ஈடுபட்டோம் என்றால் படிப்படியாக நாம் அந்த அபராதத்தின் விளைவிலிருந்து விடுபடலாம். But this devotee is not accepting this apology, means only hope is Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare. We have to continue chant. ஆனால் நாம் அபராதம் இழைத்த பக்தர் நம்முடைய மன்னிப்பை ஏற்காவிட்டால் அதை நிராகரித்து விட்டால் நமக்கு இருக்கும் ஒரே நம்பிக்கை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது மட்டும்தான். Sometimes we feel that my bhakti is weak, I am going slowly losing enthusiasm. We feel sometime, but this is due to unintended aparad only. But we do not know cause why I lose my enthusiasm. We cannot find out that the where mistakes. In that case, it's become accidental because we are trying, we are not getting the cause for our but we know aparad. But where it did aparad, we do not know. In that case, if we continually chant, Lord will accept. சில சமயம் நாம் பக்தியில் படிப்படியாக ருச்சி இழப்பதை நாமே உணரலாம். ஆனால் எந்த அபராதத்திற்காக நான் இந்த ருச்சியை இழந்து கொண்டிருக்கேன் என்பதை நம்மால் கண்டறிய முடியாமல் இருக்கும். நாம் எங்கு தவறு செய்தோம் என்று யோசித்து பார்த்தாலும் நம்மால் கண்டறிய முடியாது. அந்த நிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது தொடர்ந்து பகவானின் புனிதநாம ஜபத்தில் நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் பகவானின் கருணையை பெற்று படிப்படியாக நாம் செய்த அபராதத்திலிருந்து நம்மால் விடுபட முடியும். So in this Asvatthama case also, instead of surrendering, he did already killed 5 sons. But now Lord is there, he not recognizing the Lord, and he not recognizing his sinful activities, he not surrendering. I did some, he again doing another mistakes by he uses Brahmastra to kill Arjuna.
அந்த பாண்டவர்களின் 5 குழந்தைகளை கொன்ற பொழுதே அஸ்வத்தாமன் பெரும் பாவத்தில் ஈடுபட்டு விட்டான். ஆனால் அவ்விதமாக ஈடுபட்டாலும் இப்பொழுது பகவானே அவர் முன்னால் இருக்கிறார். அப்பொழுது அஸ்வத்தாமனான் பகவானை கருத்தில் கொள்ளவில்லை, அவரிடம் சரணடையவில்லை. இந்த செயல்களை செய்வதற்கு மாறாக தொடர்ந்து அந்த பரிசித் மகாராஜர் கருவில் இருந்த குழந்தை பரிசித் மகாராஜரை கொல்ல பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினார். இதன் காரணமாக தொடர்ந்து அவர் பாவகரமான செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தால் அபராதத்தை இழைத்துக் கொண்டிருந்தார். That small child is, it's no faultless, no sinful. He is a pure, and also he is a Kshatriya. So Kshatriya is servant of Brahmana. So he has to give protection to the Kshatriya, but instead of he killing. So normal dharma also he did too wrong, and also not only that child are Kshatriya and honest, and also Vaishnava. அந்த சிறிய குழந்தை கருவில் இருந்த குழந்தை பரிசித் மகாராஜர் ஒரு சத்திரியர் ஆவார். எனவே பிராமணர்கள் தான் சத்திரியர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். இங்கே அஸ்வத்தாமன் பிராமணன். எனவே சத்திரியரான பரிசித் மகாராஜருக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கு பதிலாக அவரே அதை கொல்ல முற்பட்டார். எனவே வேத தர்ம முறைப்படியும் அல்லது சாதாரண தர்ம முறைப்படியும் எந்த தர்ம முறைப்படி பார்த்தாலும் அஸ்வத்தாமன் செய்த செயல் பெரும் குற்றமாகும், பெரும் பாவமாகும். So this will give very severe effect. So as a devotee we should aware this, and we have to be more cautious while practicing devotional service. இது கொடும் தீங்கை விளங்கக்கூடும். இதன் விளைவுகள் மிக மிக மோசமானதாக இருக்கும். எனவே ஒரு பக்தராக நாம் இருக்கும் பொழுது முடிந்தவரையில் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பதற்கு நாம் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். முடிந்தவரையில் அதை தவிர்க்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். Any online question? Yes, Prabhuji. There is one question from His Grace Baiju Damodaran Prabhu. The entire Itihasam is a play enacted by the Lord and His devotees to deliver fallen souls like us. So, how to understand that a specific role is not a plan of the Lord? Is there not a learning in the act? மொத்த இதிகாசமே பகவான் பக்தர்கள் மற்றும் வீழ்ச்சியடைந்த நம்மை போன்ற வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களை காப்பாற்றுவதாக செய்யும் ஈடுபடும் லீலையே ஆகும். அவ்வாறு இருக்கையில் அந்த இதிகாசத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் மட்டும் அந்த பகவானின் திட்டம் இல்லை என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? அதிலும் நம் பகவானை எதிலும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இருக்கிறது அல்லவா? அதன் மூலமாகவும் பகவான் நமக்கு பாடம் புகழ்கிறார் அல்லவா? எனவே அந்த குறிப்பிட்ட செயல் மட்டும் பகவானின் திட்டமில்லை என்பதை எப்படி நாம் கற்றுக்கொள்வது? So Lord is individual person. He has free will. Jiva also individual person. He has free will. And in Jiva, this material world bound by law of nature. பகவானும் ஒரு தனிநபர், அவருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கிறது. ஜீவாத்மாவும் ஒரு தனிநபர், அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கும் சுதந்திரம் இருக்கிறது. பௌதிக இயற்கையின் கீழ் செயல்படும் ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக இயற்கையின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு செயல்பட்டாக வேண்டும். So Jiva can choose the things, that the freedom is there. ஜீவாத்மாக்களிடம் சுதந்திரம் இருக்கிறது. எனவே அந்த ஜீவாத்மாக்கள் அவர்கள் விருப்பம் போல் தேர்வுகளை மேற்கொள்ளலாம். So Lord made this law of karma. Through that he will slowly advance. He understand I am not a body and go back to home. This is the law for jivas. பகவான் கர்மவினையின் சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்கியுள்ளார். அதை கடைபிடிக்கும் பொழுது ஜீவாத்மா படிப்படியாக தன்னுடைய நிலையிலிருந்து முன்னேறி தான் உடல் ஆத்மா என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும். அதன் மூலமாக தொடர்ந்து முன்னேறி அது இறுதியாக ஆன்மீக உலகத்தை அடையும். இதுதான் இந்த கர்மவினையின் சட்டத்திட்டங்களை பகவான் உருவாக்கியதற்கு பின்னால் அவர் கொண்டிருக்கும் திட்டமாகும். So this law cannot be changed by human being, and result also we cannot avoid. இந்த கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை மனிதர்களால் மாற்ற முடியாது. இதன் சட்டத்தின் படி நமக்கு கிடைக்கும் விளைவுகளையும் நம்மால் தவிர்க்க முடியாது. So Lord plan is this is the dharma Lord plan. But instead of using we are following Lord dharma. If you follow Lord dharma means we are following this is plan of the Lord.
but we are not following law of dharma and Lord laws. We are acting against that means that is not Lord dharma is our choose our free will. கர்மவினையின் சட்டத்திட்டங்கள் பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது. எனவே பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட சட்டத்திட்டங்களான கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை நாம் பின்பற்றுகிறோம் என்றால் நாம் பகவானின் வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோம். அவ்விதமாக அல்லாமல் அந்த கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை மீறி அதற்கு எதிராக நாம் செயல்படுகிறோம் என்றால் நாம் பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்றவில்லை, மாறாக நம்முடைய சொந்த விருப்பத்தின் பெயரில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். Just like police also under the government, civil also under the government. Both laws are government. In that sense, we cannot not out of government, but when we are in the, we can choose whether I can go side of civil or police. Police, civil means happy, police means pain, but we are the cause, we are choosing. In that sense, we are cause, not Lord. பெருங்குற்றத்திற்கு உண்டான சட்டத்திட்டங்கள், சாதாரண செயல்கள் குற்ற தவறுகளுக்கு உண்டான சட்டத்திட்டங்கள் என்று குற்றவியல் மற்றும் பொதுவான சட்டம் என்று 2 பிரிவுகள் சட்டத்தில் இருக்கிறது. அதே போல் காவல்துறை இந்த கடும் குற்றவாளிகளை பிடித்து அதை கைது செய்து அதற்கு சட்டத்தின் மூலம் ஒப்படைக்கும் நிலையில் அவர்கள். எனவே இந்த 2 சட்டத்தில் நாம் நம்முடைய நிலைக்கேற்ப ஏதோ ஒரு சட்டத்தை கடைபிடிக்கலாம். அதே போல்தான் பகவான் நமக்கு வழங்கிய சட்டத்தில் பொதுவான சட்டம், விசேஷ சட்டம் என்று 2 சட்டங்கள் இருக்கிறது. என்னுடைய நம்முடைய நிலைக்கேற்ப நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டத்தை நாம் கடைபிடிக்கலாம். Thank you very much. There are no further questions online. Thanks for the wonderful class. Yes, bro. Hare Krishna. See, in the Mahabharata, what is going to happen? Actually, it is already Krishna knows. And Krishna already told to Draupadi that before studying the Mahabharata that you are going to lose your 5 sons as well as Abhimanyu. மகாபாரதத்தில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி கிருஷ்ணர் முன்கூட்டியே அறிந்திருந்தார். போருக்கு முன்னாலேயே திரௌபதியிடம் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார், உன்னுடைய 5 கணவர்களை தவிர அனைவரும் இந்த போரில் இறந்து விடுவார்கள் என்று. Even when Draupadi heard is that I am going to lose my 5 sons as well as Abhimanyu, Draupadi requested Krishna to stop the war. But Krishna said that if you don't do war also still there will be war because it is already decided. திரௌபதி தன்னுடைய 5 மகன்கள் அபிமன்யுவை இழந்து விடப் போகிறார் என்று கிருஷ்ணர் கூறி திரௌபதி கேட்ட உடனேயே திரௌபதி கிருஷ்ணரிடம் கேட்டார், உடனடியாக இந்த போரை நிறுத்துங்கள் என்று. அதற்கு கிருஷ்ணர் கூறினார், இந்த போர் நடந்தாலும் சரி நடக்காவிட்டாலும் சரி நீ உன்னுடைய குழந்தைகளை இழக்கும் செயலானது ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்டது. எனவே நிச்சயமாக நீ அபிமன்யு உட்பட மற்ற 5 குழந்தைகளும் இழந்து விடுவாய் என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். And Draupadi asked same question, this my 5 sons, they are innocent, they are not mature, how they will be killed? திரௌபதி அப்பொழுது கிருஷ்ணரிடம் ஒரு வினாவை எழுப்பினார். என்னுடைய 5 குழந்தைகள் அப்பாவிகள், அவர்கள் இன்னும் முதிர்ச்சி அடைய கூட இல்லை, விவரம் தெரியாதவர்கள், அவர்கள் எப்படி கொல்லப்பட முடியும், அது எப்படி நியாயம் என்று கேட்டார். And Krishna gave answer that if I say you don't understand it, time will say how they will be killed. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் பதில் கூறினார், நான் இப்பொழுது அதை பற்றி கூறினாலும் உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாது, அது எப்படி நடக்கப் போகிறது என்பதை காலமே உனக்கு உணர்த்தும் என்று கூறினார். When 5 sons were killed, Draupadi was looking at Krishna, what is this? How you can do like this? He said, no, I am not doing this. Asvatthama was simply an instrument. அப்பொழுது திரௌபதி தன்னுடைய 5 குழந்தைகள் உறங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தைகள் இறந்த பொழுது அவர் கிருஷ்ணரை பார்த்து ஏன் இப்பதான் செய்கிறாய் என்று கேட்டார். அப்பொழுது கூறினார், நான் செய்யவில்லை, அஸ்வத்தாமன் என்ற கருவிதான் இதை செய்தது என்று கூறினார். But he doesn't mean that Asvatthama didn't commit any sinful activities or Asvatthama had a choice, because when Asvatthama killed these 5 sons of Pandavas, when he took the head of the 5 Pandavas to Duryodhana chastised him and he didn't happy at all. How is, and Duryodhana said, what have you done? These 5 sons were only the inheritor of my this dynasty, but you killed them also. So now after knowing from after hearing from Duryodhana, Asvatthama supposed to do prashita or atonement, but he didn't go for that. Instead of he retaliate and he tried to again put a Brahmastra,
that was going against his dharma. அஸ்வத்தாமனிடம் செய்யும் செயல்களை தேர்வு செய்யும் உரிமை இருந்தது. 5 குழந்தைகளை, பாண்டவர்களின் குழந்தைகளை அதை கொண்டு சென்று துரியோதனன் முன்னால் அவர் வழங்கிய பொழுது துரியோதனன் கூறினார், நீ என்ன செய்து விட்டாய்? இந்த மொத்த குலத்திற்கே இந்த 5 குழந்தைகள் தான் வம்சமாக இருக்கிறது, அதை கொன்று விட்டாயே, நீ பெரும் பாவத்தை செய்து விட்டாய் என்று துரியோதனன் எச்சரித்தார். இருப்பினும் அந்த எச்சரிக்கையை கேட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து திருத்திக் கொள்ளாமல் அஸ்வத்தாமன் கருவில் இருக்கும் குழந்தையையும் கொல்ல முற்பட்டார். எனவே அந்த தேர்வை அவரை தான் மேற்கொண்டார். எது செய்ய வேண்டும் என்ற தேர்வை இங்கு அஸ்வத்தாமனே மேற்கொண்டார். Although Asvatthama born in a Brahmana family, but he didn't have the knowledge that what is good, what is bad. Because being a Brahmana, normally he should not join in the war also. But someone other he joined because he was greedy. அஸ்வத்தாமன் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்ற ஞானம் அவரிடம் இல்லாமல் இருந்தது. உண்மையில் பிராமணர்கள் போரில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது. ஆனால் பேராசை குணம் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அஸ்வத்தாமன் பிராமணர்கள் போரில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்ற விதியை மீறி அந்த போரில் கௌரவர்களுக்கு ஆதரவாக கலந்து கொண்டார். So here both things are connected. One is Krishna's plan and the free will of this individual person. இங்கே 2 விஷயங்களும் செயல்படுகிறது. ஒன்று கிருஷ்ணரின் திட்டம், மற்றொன்று அந்த ஜீவாத்மா தனிப்பட்ட முறையில் அதற்கு இருக்கும் சிறிய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி அது செய்யும் தேர்வு. இந்த 2மே இந்த விஷயத்தில் செயல்பட்டிருக்கிறது. Another thing, this you are saying one point that in the Bhakti Rasamrita Sindhu, this killing of the animal is not mentioned. Correct? See, if we see the definition of the bhakti which is mentioned by Rupa Goswami in the beginning of the nectar devotion, how he is studying, he said that anya abhilata shunyam jnana karma jnanarvitam anukulyana krishna shulyana uttama. Correct? This is the this definition of the bhakti. Means what is the first anukulyana krishna shulyana, what is favorable to practice Krishna bhakti, and anya abhilata shunyam, there shouldn't be any other desire other than to serve Krishna. So when he is beginning this definition of the bhakti, he is already excluded this kind of things, that animal killing, other things. It is already excluded. It should not be done because this bhakti is not for that who is the beginner, who is the animal killer. It's not for him. This definition. இந்த மிருகவதையை பற்றியெல்லாம் ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசம சிந்துவில் குறிப்பிடவில்லை என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் உண்மையில் ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசம சிந்துவின் தொடக்கத்திலேயே அந்யாபிலாஷத சூன்யம் போன்ற பதத்திலேயே அவர் இந்த அனைத்தையும் நீக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏனென்றால் இந்த மிருகவதை செய்யக்கூடாது போன்ற அடிப்படை விதிகள் பக்தியை தொடங்குவதற்கு உண்டான அடிப்படையான தகுதியாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இங்கே பக்தி ரசம சிந்துவில் ஆழமான உயர்ந்த கருத்துக்கள் விளக்கப்படுகிறது. எனவே தொடக்கத்திலேயே இது போன்ற அடிப்படையான தவறுகள் செய்யக்கூடாது என்பதை விளக்குமாறு அந்யாபிலாஷத சூன்யம் என்ற ஸ்லோகத்தை ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசம சிந்துவில் நமக்கு வழங்கியுள்ளார். So when he is saying, giving the definition, his expectation is that already they are following this. Already they are following, means animal killing, this kind of thing is not following. And here another see that one should not give any suffering to the living, means that especially human he is saying. இந்த விளக்கத்தை அவர் தரும் பொழுது அவர் கருத்தில் கொண்டிருப்பது ஏற்கனவே அடிப்படையான விஷயங்கள், விதிகளை மக்கள் கடைபிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தான் இந்த பக்தி ரசமத சிந்துவை படித்து அதன் மேலும் மேலும் பக்தியில் முன்னேறப் போகிறார்கள் என்று. எனவே இந்த மற்ற உயிர்வாளிகளுக்கு நாம் தீங்கிழைக்க கூடாது என்பது மனிதர்கள் மட்டும் பொருந்தும் என்று கருதுவது ஆரம்ப நிலையில் அடிப்படையான அறிவிருப்பவர் செய்யும் செயலாகும். ஆனால் ஓரளவுக்கு பக்தியில் முன்னேறி இருப்பவர்கள் இந்த வாக்கியத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு எந்த உயிர்வாளிக்கும் தீங்கிழைக்க கூடாது என்ற நிலையில் அவர் செயல்படுவார். So if we just analyze this Anyabhita Shunyam, Jiva Goswami's commentary and Vishwanath commentary, you can understand this kind of things in that is mentioned. This bhakti is for whom? Jiva Goswami